السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے بیچ کچھ ایسی ضروری اور اہم ترین خبریں ہیں ہمارے دیش سے متعلق جن کا جاننا بہت ضروری ہے، اور ان خبروں کو میں آپ کو نہیں بتا سکا۔ ان میں سے کچھ خبریں پرانی ہیں، ایک دو دن کی، کچھ خبریں نئی ہیں، اور ان تمام خبروں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں تمام خبروں کو تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ نے RSS پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی ایک خفیہ ایجنسی پر بھی پابندی لگانے کی اپیل کی گئی ہے۔ دوسری اہم ترین نیوز یہ ہے کہ دریائے گنگا میں چند مسلم نوجوانوں کو افطار کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تیسری اہم ترین نیوز یہ ہے کہ دلی کے اتم نگر میں لگاتار مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ عید کے دن خون سے ہولی کھیلنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو علاقہ خالی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھی اہم ترین نیوز یہ ہے کہ اریب کی طرح ایک اور مسلمان نوجوان لڑکے کو غازی آباد میں مار دیا گیا، اور ابھی تک اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس کی کارروائی پر سب سے زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اور آئیے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سب سے اہم ترین نیوز کے بارے میں۔ امریکہ کا ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے US کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، جس کو USCIRF کہا جاتا ہے۔ اس ادارے نے اپنی اینول رپورٹ جاری کی ہے، اور اپنی اینول رپورٹ جاری کر کے اس ادارے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں RSS پر پابندی لگنی چاہیے، اس کے علاوہ رو پر بھی کچھ پابندی لگنی چاہیے۔ اس ادارے نے اپنی آفیشیل اینول رپورٹ میں یہ کہا کہ بھارت میں لگاتار مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مسلمانوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی وہاں حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں تبدیلی مذہب کا قانون لایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اس قانون کی آڑ میں ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ USCIRF کی رپورٹ میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کا بھی تذکرہ ہے۔ پچھلے سال وقف امینڈمنٹ ایکٹ لایا گیا، اور وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو بدل دیا گیا۔ اوقاف کی جو پراپرٹی ہے اس کو لے کر کے مسلمانوں کو جو ڈر تھا وہ حکومت نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس بل کے خلاف مسلمانوں نے پورے دیش میں اعتراض کیا، تو کمیشن کی رپورٹ میں وقف امینڈمنٹ کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح عیسائیوں پر، مسلمانوں پر جو حملے ہوئے ہیں، ان دونوں کمیونٹی کے نوجوانوں کی جو موب لنچنگ کی گئی ہے، زبردستی ان کو جے شری رام کا نعرہ لگانے پر جو مجبور کیا جاتا ہے، کہیں پکڑ کر ان کو پیٹا جاتا ہے، یا پرشاسن کی طرف سے بھی ان کو انصاف نہیں ملتا۔ ذرا سا کچھ معاملہ ہونے پر مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے، اور دوسری کمیونٹی کا اگر جرم سامنے آتا ہے، ان کا کرائم سامنے آتا ہے، تو ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو ایسے تمام امور کا تذکرہ کیا گیا ہے US کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی رپورٹ میں۔ اور مطالبہ کیا ہے اس کمیٹی نے امریکی سرکار سے کہ وہ RSS پر پابندی لگائے بھارت میں۔ اس کے علاوہ بھارت سرکار کو ہتھیاروں کو بیچنا بند کرے۔ تیسرا مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور بھارت کی جو فورن پالیسی ہے وہ ایسی نہیں رہنی چاہیے، اور اس رپورٹ کو باضابطہ ہندوستان ٹائمز نے شائع کیا ہے، دوسرے اخبارات نے شائع کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ادارہ ہے، یہ جو کمیشن ہے، کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے، کوئی NGO یا ٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ امریکی پارلیمنٹ کے ماتحت یہ ادارہ کام کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کی جو بہت ساری کمیٹی ہوتی ہے، امریکہ میں پارلیمنٹ کو کانگریس کہا جاتا ہے، تو امریکی کانگریس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کی بہت ساری کمیٹی ہے، ان کے بہت سارے کمیشن ہیں۔ اور 1998 میں امریکی کانگریس نے یہ کمیشن بنایا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم۔ تو یہ سرکاری ادارہ ہے، اور اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے، ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اپنی تازہ رپورٹ میں بھارت کو خاص تشویش والا ملک قرار دیتے ہوئے RSS اور خفیہ ایجنسی را سمیت دوسرے اداروں پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، حکومت پر اقلیتوں اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کے الزام عائد کیے گئے ہیں، اور کمیشن نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی فروخت اور جو ٹریڈ پالیسی ہے اس کو مذہبی آزادی کی صورتحال سے مشروط کرے۔ بھارت کو امریکہ بتائے کہ وہ اسی وقت بھارت کو ہتھیار دے گا یا بھارت کے ساتھ امریکہ تجارت کرے گا جب بھارت میں مکمل طور پر مذہبی آزادی دی جائے گی۔ تو اس طرح کی اہم بات اس کمیشن کی رپورٹ میں کی گئی ہے، اور بھارت کی فورن منسٹری نے اس کمیشن کی رپورٹ کو مکمل طور پر ریجیکٹ نہیں کیا ہے۔ اس رپورٹ کے بعض پارٹ کو فورن منسٹری نے ریجیکٹ کیا اور اس کو غلط بتایا۔ فورن منسٹری کی طرف سے یہ بھی کہا گیا
کہ USCIRF کو بھارت صحیح نہیں مانتا ہے اور اس کے جو اہلکار ہیں، اس کی جو ٹیم ہیں، کئی مرتبہ بھارت کی طرف سے ان لوگوں کو ویزا نہیں دیا جاتا ہے، بھارت آنے کی پرمیشن نہیں دی جاتی ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھارت میں آتے ہیں اور رپورٹ کلیکٹ کرتے ہیں، سچائی جانتے ہیں اور اس کے بعد بھارت کے بارے میں اس طرح کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ دوسری اہم ترین نیوز ہے، اور اس نیوز کو بتانے سے پہلے علامہ اقبال کا یہ شعر سن لیجئے کہ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ گنگا ندی ہندوستان کی تاریخی ندی ہے، صرف ہندوؤں کی تہذیب اور ثقافت اس ندی سے نہیں جڑی ہوئی ہے بلکہ مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت بھی اس دریا سے وابستہ ہے۔ لیکن 2 دن پہلے کی خبر ہے، کچھ مسلم لڑکوں نے اس دریا میں ایک کشتی کے ذریعے سفر کیا اور انہوں نے کشتی پر سفر کرتے ہوئے افطار کیا۔ 14 لڑکوں نے وہاں افطار کیا، روزہ کھولا۔ جیسے ہی انہوں نے سوشل میڈیا پر وہاں افطار کرنے کی ویڈیو شیئر کی، اندھ بھکتوں کو، شدت پسندوں کو مسلمانوں کا افطار کرنا وہاں برداشت نہیں ہو سکا۔ پولیس میں کمپلین کی گئی اور پھر وارانسی پولیس نے ان مسلمان لڑکوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، ان کے خلاف FIR درج کی گئی کہ انہوں نے گنگا میں جا کر افطار کیوں کیا، اور افطار کرنے کی وجہ بتائی گئی کہ ان لڑکوں نے گنگا ندی میں جا کر افطار کر کے ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ بتایا گیا کہ ان لڑکوں نے وہاں افطار کے ساتھ بریانی بھی کھایا تھا، یعنی افطار میں جو کچھ انہوں نے کھایا تھا گنگا ندی میں، اس میں بریانی بھی تھی، اور وہ بریانی ویج نہیں تھی بلکہ نان ویج بریانی تھی۔ تو یقینی طور پر ان لڑکوں نے بریانی کھائی ہوگی اور بریانی کے اندر گوشت رہا ہوگا، گوشت کے اندر ہڈیاں بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے گنگا میں ہڈیاں پھینکی ہوگی، اور گنگا میں ہڈیوں کو پھینکنا ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے، کیونکہ گنگا ندی کو ہندو ماتا کا درجہ دیتے ہیں۔ گنگا ندی ہندوؤں کے لیے ماں ہے، ہندو پوجا کرتے ہیں گنگا ندی کی۔ ہندوؤں کی موت ہو جاتی ہے تو جو جسم جلایا جاتا ہے اس کے خاک کو گنگا ندی میں ڈالا جاتا ہے، اور ہندوؤں کے ہاں یہ تصور ہے، یہ کنسپٹ ہے کہ جس کے جسم کی خاک کو، راکھ کو گنگا ندی میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ سیدھے سون میں جاتا ہے۔ یہ اس طرح کا ایک کنسپٹ ہے، ایک تصور ہے ہندو دھرم میں۔ پولیس میں شکایت درج کرائی گئی کہ ان مسلمان لڑکوں نے دریائے گنگا میں افطار کیا ہے، وہاں انہوں نے بریانی کھائی ہے، ہڈی کو انہوں نے دریا میں پھینکا ہوگا ہندوؤں کے جذبات کے خلاف، اس لیے ان کے خلاف FIR درج کرو۔ اور وارانسی پولیس نے جانچ کے بغیر، تحقیق کے بغیر ہی ان مسلمان لڑکوں کے خلاف FIR درج کر لیا، ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور لڑکوں کی تلاش جاری ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ گنگا ندی میں سفر کرنا، وہاں ناؤ کے ذریعے جانا، وہاں کچھ کھانا، افطار کرنا کیسے کسی مذہب کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا ہو سکتا ہے، کسی مذہب کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ امہ سیوا ٹرسٹ نے ملت ٹائمز کے ساتھ مل کر اس سال رمضان میں 1000 سے زیادہ ضرورت مند افراد تک راشن پہنچایا ہے۔ کئی جگہوں پر امہ سیوا ٹرسٹ کی طرف سے افطار کی تقسیم کی گئی ہے۔ غریب اور مستحق افراد کو عیدی کے لیے نقد رقم دی گئی ہے۔ کئی بیمار افراد کے علاج کے لیے مالی مدد فراہم کی گئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ضرورت مند خاندانوں کی دوسری ضروریات بھی پوری کی گئی ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے مستحق افراد تک بھی مالی مدد بھیجی گئی ہے۔ کچھ مستحق طلباء کو اسکالرشپ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ آپ بھی امہ سیوا ٹرسٹ کو اپنی زکوٰۃ اور صدقہ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مستحق لوگوں تک مدد صحیح انداز میں پہنچا رہا ہے، اور ایسے اداروں کو ہماری بھرپور حمایت ملنی چاہیے۔ یا پھر ہندو دھرم اتنا کمزور ہے، سناتن دھرم اتنا ویک ہے کہ اگر مسلمان افطار کر لے تو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ جائے گی، ان کا دھرم کمزور پڑ جائے گا، ان کا ہندوتوا خطرے میں پڑ جائے گا، اور اس کی وجہ سے مسلمان لڑکوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ انہوں نے اپنے پیسے سے افطار کیا، گنگائے دریا میں جا کر افطار کیا، اور دریائے گنگا پر صرف ان کا حق نہیں ہے۔ یقیناً آپ پوجا کرتے ہیں، آپ اس کو
माँ मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब दूसरे मुसलमान दरियाए गंगा को देख नहीं सकते, उसकी तरफ नज़र नहीं कर सकते, वहाँ जा नहीं सकते, दरियाए गंगा को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप सूरज की पूजा करते हैं तो आप कहेंगे कि सूरज की हम पूजा करते हैं, तो फिर कोई मुसलमान सूरज को देख नहीं सकता, कोई मुसलमान सूरज की रोशनी से फ़ायदा नहीं उठा सकता, और आप दुनिया भर के मुसलमानों को जेल में बंद कर देंगे कि मुसलमान सूरज की रोशनी से क्यों फ़ायदा उठाते हैं, क्यों ये दिन में बाहर निकलते हैं, क्योंकि सूरज तो हमारा माबूद है, हमारा खुदा है, तो ये सूरज के साए में क्यों ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कोई दलील नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। लेकिन हिंदुस्तान में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है। जंगल राज है, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला दस्तूर चल रहा है, और ये वाक़या मुकम्मल तौर पर उसी की मिसाल है। तीसरी खबर है उत्तम नगर की। दिल्ली में उत्तम नगर के बारे में मैंने आपको बताया था कि होली के दिन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, दोनों तरफ से लड़ाई हुई, दोनों तरफ से हाथापाई हुई, दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे को मारा। अब मारपीट के दौरान, हाथापाई के दौरान तरुण नाम के एक शख्स की मौत हो जाती है, और उसकी मौत का इल्ज़ाम सीधे सीधे मुसलमानों पर लगा दिया गया। हालांकि मुसलमानों पर भी हमला हुआ था, कई मुसलमान भी ज़ख्मी हैं। पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना और प्रशासन ने एकतरफा कार्रवाई की, मुसलमानों को गिरफ्तार किया, 16 से ज़्यादा को जेल में भेज दिया, 22 के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। कई मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है, उनके घरों के अच्छे खासे इलाक़ों को डिमोलिश कर दिया गया है। लेकिन जो शिद्दत पसंद अफराद हैं वो अभी भी उत्तम नगर जा रहे हैं, वहाँ जाकर मुतालबा कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं कि जितने लोग तरुण के कत्ल में मुलव्विस थे या जितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन सब का इनकाउंटर होना चाहिए, उन सबको मार देना चाहिए। जब तक इन सब का इनकाउंटर नहीं होगा, उन सबको मारा नहीं जाएगा, उस वक्त तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इन मुसलमानों को चैन की सांस नहीं लेने देंगे, ईद हम इनको नहीं मनाने देंगे, या ईद के दिन हम इनके खून से होली खेलेंगे। इस तरह की धमकी मुसलमानों को दी जा रही है, और पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। इनमें से कुछ की बाइट्स को आप सुनिए। इन जिहादियों को, अगर यदि ये जिहादी हमारा वीडियो देख रहा है तो वीडियो को सेव कर लो, कहीं ना कहीं काम आएगा तुमको। अब जिहादी सुधर जाओ, नहीं तो सुधारा जाएगा। और हमारे जितने भी हिंदू भाई और सनातनी धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के पर्व साल में बहुत बार आते हैं। इन मुल्लों को, इन कठमुल्लों को दुकान के समेत, हमारे पर्व में अगर यदि दुकान खोले तो दुकान के समेत इनको जलाओ वहीं पे, और वहीं पे जलाने का कोशिश करो। पुलिस प्रशासन हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रही है। पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया? रेखा गुप्ता जी के जो ये कार्यकाल में क्या कार्रवाई हुआ? रेखा गुप्ता जी बोलते हैं कि हम योगी मॉडल लाएंगे। योगी मॉडल का आप एक हिस्सा तक भी नहीं लाए मैडम। आप योगी मॉडल अगर यदि लाते तो देखो, हम ना बुलवाइए ना तो हमारे हम भी हिंदा नहीं है। यार ईद पे इनके घर के आगे सुबह ही काट के फेंक देंगे, फिर देखेंगे क्या करोगे तो, और क्या पाट पाओगे। 25 दुकान काउंटर कर दो, और सुनो अगली बार तो जन्म लगाएगा एक एक मुसलमान मारते समय किसी को, तो पता चलना चाहिए। याद रखना, पूरी मीडिया के सामने ये होना चाहिए। और तुम सोच रहे हो किसी के घर का चिराग बुझाकर तुम्हारे को खुशी से त्योहार मनाने देंगे? तो ध्यान रखना, ईद के दिन उत्तम नगर में दोबारा होली मनाई जाएगी। जिस जिहादी, जिस सुअर के बच्चे में हिम्मत हो ना, रोक लेना। तो इस बार ना ईद बनेगी, ना ईद पे नमाज होगी, बिल्कुल अगर अपनी माँ के पूत हो जितने यहाँ खड़े हैं, इस बार ईद में होली जरूर खेलनी है। देखेंगे कितने तरुण को मारेंगे। इस बार चाहे खून की होली खेलनी पड़े, इस बार होली जरूर खेलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह की धमकियां दी जा रही है, खुलेआम मुसलमानों को चैलेंज किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन चुप है, खामोश है। अगर इनकी जगह कोई मुसलमान होता तो सीधे सीधे अब तक उस पर यूएपीए लग जाता, एनएसए लग जाता। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने भी इस तरह की भाषाओं के खिलाफ, इस तरह के माहौल के खिलाफ एक वीडियो जारी करके प्रशासन से एक्शन लेने की मांग की है। देश की तमाम जगहों और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक से बेहद घटिया, नफरती और भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में खुलेआम मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद मैं यहां पर कह भी नहीं सकती हूं, लेकिन न पुलिस, न प्रशासन, न कोर्ट, किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रही है। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नफरत का नंगा नाच चल रहा है। जो बात सोचने में विभत्स लगती है
वो बेखौफ होकर कही जा रही है। गुंडे, मवाली, आतंकियों को कानून का मानो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनाए इस न्यू इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर घोला गया है कि उनके खिलाफ हिंसा और मारने काटने की बात आम हो गई है। बेझिझक होकर कही जा रही है, छोटे छोटे बच्चे आग उगल रहे हैं। ईद जो भाईचारे, सौहार्द और मोहब्बत का पर्व है, उसके पहले ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? हम एक समाज के तौर पर क्या बनते जा रहे हैं? अगर ये आतंक नहीं है तो ये और क्या है? इन लफंगे और गुंडों पर किसका वरद हस्त है? ये डरते क्यों नहीं है? पूरे देश को इस नफरत की आग में क्यों झोंका जा रहा है? कितना हिंदू और मुसलमान करेंगे मोदी जी आप? और एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, क्या मिल रहा है आपको मेरे देश को बर्बाद करके? ये सवाल बार बार मेरे मन में आता है। क्या नफरत भड़काकर आप अपनी बाकी काली करतूतों पर पर्दा डाल दीजिएगा, वो छिप जाएंगी? क्या पूरे देश में केरोसिन छिड़कने से आपका मन भरेगा? और आप लोग जो मूक दर्शक बने हुए हैं, एक बात याद रखिएगा, नफरत की आग फैलने से रोकिए, वरना उसकी चपेट में आने से आपको भी कोई बचा नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल नंबर आपका भी आएगा। दुनिया में देखिए क्या हो रहा है, ये नफरत का नतीजा है, जिसकी कीमत सत्ता में बैठे हुक्मरान नहीं, आम लोग चुकाते हैं। हम ऐसी नफरत, ऐसे गुंडे तो है नहीं। हम विराट सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के ध्वजवाहक हैं। हम वसुदैव कुटुंबकम, वो सूत्र है जो सच में हमें विश्वगुरु बनाता है। हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि मोदी सरकार हर रोज विफल होकर कीर्तिमान स्थापित कर रही है, और ये जितना फेल होंगे उतनी नफरत फैलाएंगे। एक बात याद रखिएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपको देश से मोहब्बत है तो आंखें खुली रखिए, नफरत के भागीदार मत बनिए। आसपास नफरत के शिकार लोगों के साथ खड़े होइए, क्योंकि यही इंसानियत है, यही भारतीयता है, और यही असल में हम और आप। चौथी और अहम तरीन न्यूज़ है अनस कुरैशी की। अनस कुरैशी एक नौजवान लड़का, गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला, और 10 मार्च को ये अचानक गायब हो गया। ये केले का कारोबार करता था, मंडी से केला उठाता था, ठेला वालों को देता था। 10 मार्च को ये गायब हो गया और 16 मार्च को नहर किनारे इसकी लाश मिलती है। इस बीच में इसके घर वालों ने बार बार पुलिस में जाकर शिकायत कराई, पुलिस के चक्कर काटे, पुलिस से कहा FIR दर्ज करो, मेरा भाई गायब है, नहीं मिल रहा है। पुलिस ने कहा वो जल्द आ जाएगा, मिल जाएगा, FIR करने की ज़रूरत नहीं है, यूं ही गायब होगा। और अब उसकी लाश मिली है, उसके घर वालों ने दफना दिया। उनके घर वालों में से बास का ये भी मानना है कि ये तो उसकी लाश है ही नहीं, किसी और की लाश हमें सौंप दी गई है, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अब इसी तरह का मामला दरियागंज में भी हुआ था। अरीब नाम के एक नौजवान को 2 लोगों ने, जिसमें एक राहुल प्रजापति है, उसका एक साथी है, उसने फरीदाबाद में धोखा देकर बुलाया, तिजारत के नाम पर बुलाया, और फिर चलती बाइक पर अरीब का गला काट दिया राहुल प्रजापति ने। फिर उसकी लाश को उसने जंगल में घसीटा और पेट्रोल डालकर जला दिया। मैंने अरीब के घर वालों से जाकर बातचीत की थी, उनकी वालदा से, उनके वालिद से, उनके दोस्तों से, और उन्होंने जो दर्दनाक स्टोरी सुनाई है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसे सुन लीजिएगा। अब इसी बीच दूसरा मामले सामने आया है। मिरर टाइम्स के रिपोर्टर मोहम्मद सिराज ने घर पर जाकर बातचीत की है, और उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरह अनस कुरैशी के साथ बर्बरियत की गई है, बेदर्दी से मारा गया, और पुलिस कातिलों को नहीं खोज रही है। अभी तक पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं किया है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिरर टाइम्स को देखते रहिए। आप सभी को ईद की भी पुरखुलूस मुबारकबाद। शनिचर को उम्मीद है हिंदुस्तान में ईद की नमाज अदा की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है, और मिरर टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं, और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिरर टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिरर टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहां अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिरर टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिरर टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है, और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, और मिरर टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिरर टाइम्स की ऑफिस है, मिरर टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिरर टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, और आप
आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।